So hello everyone. In the previous video we have started the group 18th reactions of group 18th element, that is noble gases reaction, and these are the very typical and very important reaction regarding the CET, NEET, JEE, mains, advanced, because these are very typical and limited reaction, and these are the only new reactions of the noble gases. Therefore everyone is interested in asking the exam. Therefore just you study all these reactions carefully. So in this video I will tell about another some reactions. In the previous video we have seen the reactions of xenon difluoride, and now we have remained two reactions, the reactions of xenon tetrafluoride and reactions of xenon hexafluoride. So in this reaction, the reaction of xenon tetrafluoride also reacts with H2. Xenon tetrafluoride XeF4 also reacts with H2 to form, see how it is, H4. So H4, to balance this I am taking here 2 to form a pure xenon plus 4HF 2 into 2 4HF. The xenon tetrafluoride also reacts with SbF5, see Sb, 15th group element. It also forming the same adduct. In the xenon difluoride we have reacted with PF5. Here it is SbF5. So xenon F3 plus SbF6 minus 1 fluorine transferred to this 5, and therefore formation of SbF6 minus means this is donating fluorine. हा काय करायला? Fluorine donate करायला, and fluorine donating agents are generally Lewis base. I told yesterday. So this is acting as Lewis base. It is donating fluorine to SbF5 to form adduct. The xenon hexafluoride also reacting with H2 like XeF4. So how it reacts? See, this is XeF6 plus. Now here to balance I am taking 3H2, here 2H2. In that case only 1H2, 2H2. Here it is 3H2 to form Xe, again plain xenon, plus 6HF hydrogen fluoride. The XeF6 also reacts with BF3. XeF6 also reacts with BF3. Again it is forming adduct like this to form XeF5 plus. See, it has donated again 1 fluorine to this, and BF4 minus. XeF5 plus BF4 minus. This is also the formation of adduct. Here also this XeF6 donated fluorine atom to BF3, boron trifluoride. It is also acting as Lewis base, fluorine donor, Lewis base. As well as it can accept the fluorine. हा तर मी कालही सांगितलं, हा फ्लोरीन घेऊ सुद्धा शकतो. It can also behave as Lewis acid also. So these are the reactions of XeF4 and XeF6 with H2, SbF5, H2, BF3. The next we are starting another very important compound of noble gases, and particularly of xenon, is xenon trioxide. Means xenon trioxide, we have seen yesterday, it is very explosive compound. In the case of silica, that forms a explosive compound. It reacts with xenon hexafluoride, reacts with silica to form this explosive compound. How it is prepared? This is prepared from xenon tetrafluoride also. हा कशापासून तयार केला जातो? Xenon tetrafluoride पासून पण केला जातो. How? See, this is the just I am taking 3 moles of xenon tetrafluoride. When reacts with 6 moles of H2, they reacted with 6 moles of H2O to form a plain 1Xe, 3 आहेत तिथं, त्यातला एक इथं. Next 2XeO3, see how it is formed, 2XeO3
plus again what is happening, this is also forming 12HF. 12HF. How? 4 3s are 12. 12 12 fluorine, 12 hydrogen, 12HF. Only now 3 oxygens are remained. Sorry, 3 oxygens are remained to form 3/2 O2. 3/2 O2. See how this reaction is taking place. XeO3 and 2Xe plus XeO3 plus 12HF plus 3/2 O2. Our main compound is xenon trioxide. It is also prepared from xenon hexafluoride, XeF6 plus, now this time I am requiring only 3 H2O molecules, to form again XeO3. हा सुद्धा XeO3 तयार करायला आहे, and this 6 hydrogen and this 6 fluorine to form 6HF. It is also forming XeO3. How it looks? कसा दिसतो तो? If we see the structure of xenon trioxide, the xenon looks like this. See, it is having lone pair, one oxygen, another oxygen, and another oxygen, like this. This is the xenon trioxide. It is a explosive colorless solid. It is explosive. It is also act as good oxidizing agent. हा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून सुद्धा एखाद्याचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी सुद्धा वापरता येतो. And shape is pyramidal. The shape is pyramidal. Steric number comes 4. Therefore, hybridization is sp3. Steric number 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma bond, and 1 lone pair. Total 4 steric number. sp3 hybridization. The geometry is pyramidal. Okay, or trigonal pyramidal. असं सुद्धा तुम्ही त्याला, like ammonia, NH3 सारखी त्याची geometry आहे. So this is the XeO3. Next, like xenon trioxide, there are also compounds of xenon with oxygen and fluorine. Now this is the ternary compound. Ternary means there are 3 elements are coming. Xenon is also there, oxygen is also there, fluorine is also. Xenon, oxygen, fluorine. इथं फक्त xenon and oxygen होता. इथं xenon, oxygen and fluorine आहे. Now in this case, the xenon tetrafluoride, ह्याच्यापासून सुद्धा आपण हे तयार करू शकतो आणि याच्यापासून सुद्धा आपण हे तयार करू शकतो. Now XeF4, when xenon tetrafluoride, it reacts with water. It reacts with water to form how? Xe xenon plus O and 4 F मधले 2 F, XeOF2 plus remaining 2 fluorine combined with 2H to form 2HF. Here I am doing limited hybridization at about 80 degrees Celsius. ही रिएक्शन 80 डिग्री सेल्सियसला व्हायली. लिमिटेड हायड्रॉलिसिस, लिमिटेड ऑर वी कॅन से पार्शियल हायड्रॉलिस, अर्धवट कमी वॉटर मॉलिक्यूल मी इथं वापरायलोय आणि त्याच्यामुळे आय एम गेटिंग द झेनॉन मोनोऑक्सी डायफ्लोराइड. झेनॉन मोनोऑक्सी डायफ्लोराइड. द झेनॉन monoxy difluoride, this is the formed from xenon tetrafluoride. This can also be formed from xenon hexafluoride, XeF6. This is also reacting with water. जसा हा वॉटर बरोबर रिॲक्ट झाला तसा हा सुद्धा वॉटर बरोबर रिॲक्ट व्हायला. And now in this case we are getting Xe, O ला O, but now this time I am O4. Now remaining 2 fluorine combined with 2H to form again 2HF. So this is the xenon oxy tetrafluoride, xenon mono-oxy tetrafluoride, xenon mono-oxy difluoride. If we see the structure of these compounds, समजा यांचे जर स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायचे झाले, how they are, just look at this. XeOF2. The XeOF2 see, trigonal bipyramidal, or we can say T shape. आपण शिकलाय
इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स मध्ये ClF3 चा सुद्धा शेप कसा होता, टी शेप. द ऑक्सिजन इज ऍट द इक्वेटर अँड फ्लोरीन इज ऍट द एक्झाईल पोझिशन. ही वरची आणि खालची पोझिशन कोणती असते, एक्झाईल पोझिशन, अँड दिस इज द इक्वेटोरियल पोझिशन. 2 lone pairs are also at equatorial position. And XeOF4 जर बघायचं झालं, it is also having this lone pair, 1 fluorine, 2 fluorine, 3 fluorine, 4 fluorine, and this is the double bonded oxygen like this. See, this is at the upper side किंवा lone pair खाली सुद्धा घेऊ शकता, and this is this oxygen is at the lower side. So this is the XeOF4. Its hybridization, now the steric number is 1, 2, 3, 4, 5. 5 means sp3d hybridization. And sp3 hybridization means trigonal bipyramidal. And it is having steric number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore sp3d2 hybridization. And its structure is square pyramidal. XeOF4 चं structure कसं आहे, स्क्वेअर पिरॅमिडल. एक तर आपण जस्ट हायब्रिडायझेशन कसं यायला आपण एक जस्ट फॉर युअर रेफरन्स आय एम एक्सप्लेनिंग हिअर हायब्रिडायझेशन. द झेनॉन, इफ वी टेक द झेनॉन इज हॅव्हिंग atomic number of 54. Its outermost shell has totally completely filled 5s2 5p6. कारण नोबल गॅस असल्यामुळे त्यांच्या सगळ्या सेल काय आहेत, भरलेले आहेत, फुल्ली फिल्ड आहेत. एस सुद्धा फुल्ली फिल्ड आहे, पी सुद्धा फुल्ली फिल्ड आहे. एस मध्ये किती इलेक्ट्रॉन झाले, 2 इलेक्ट्रॉन झाले. पी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन, देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द पी, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द पी, अँड 5d ऑर्बिटल कंटेन 0. बघा हायब्रिडायझेशन नेमकं कसं होतं एक सांगायला तुमच्या माहितीसाठी. नाव 5d इज एम्प्टी. नाव दिस झेनॉन, समजा आपण ह्याच्यातलं जर घेतलं, झेनॉनला किती बॉन्ड तयार करायचे, एक फ्लोरीन बरोबर, दुसरा फ्लोरीन बरोबर आणि तिसरा ऑक्सिजन बरोबर. त्याला 3 बॉन्ड तयार करायचे, 3 सिग्मा बॉन्ड. दिस इज 1, दिस इज 2 अँड दिस इज 3. अँड फॉर ऑब्टेनिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स वी हॅव टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन. मग मी जर हा इलेक्ट्रॉन इथं एक्साइट केला, हा इथं गेला, किती झाले, 2 अनपेड. 2 नाही, ह्याला किती सिग्मा बॉन्ड तयार करायचे, 3 सिग्मा बॉन्ड. मग मला हा सुद्धा एक्साइट करावा लागेल, हा इथं जाईल. पण हा इथं गेल्यावर आपल्याला पाहिजे, वी रिक्वायर 3 अनपेड, बट नाऊ वी आर गेटिंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. आपल्याला पाहिजे 3, पण 3 करण्यासाठी 2 एक्साइटेशन करावं लागेल. पण आपल्याला किती वेळ आहे, वी आर गेटिंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. जस्ट आय एम रायटिंग नाउ एक्साइटेड स्टेट. हाऊ इट इज हॅपनिंग, सी like this, a double, this is single, and here 5d contain 1 electron. How many, 2 excitations. Now 2 excitations, in this case this bond forms with fluorine. एकानं फ्लोरीन बरोबर केलं, दुसऱ्यानं also it formed with fluorine, the third formed with oxygen. हे सगळे तीनही काय झाले, सिग्मा. बट देर इज 1 पाय बॉन्ड. पण हायब्रिडायझेशन कुणाचं झालं, हे बघा हायब्रिडायझेशन बघा कसं झालंय, sp3p3d. कारण दिस इज अनहायब्रिडाइज्ड. आणि तुम्हाला माहित आहे अनहायब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाय बॉन्ड. वी हॅव सीन इन द केस ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक मध्ये. अनहायब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, this form bond with oxygen, but that bond is weak bond. कसा बॉन्ड येतो, weak, and that weak bond is called pi bond. And this bond, see, डबल बॉन्ड मधला एक बॉन्ड कोणता आहे, पाय. तो पाय कसा तयार झाला, त्या एक्स्ट्रा राहिलेल्या अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनचा. कोणता बॉन्ड, ऑक्सिजनच्या p ऑर्बिटलचा झेनॉनच्या d ऑर्बिटल बरोबर. झेनॉनचं कोणतं ऑर्बिटल आहे, डी ऑर्बिटल. कसं आहे, अनहायब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल ऑफ झेनॉन फॉर्म्ड पाय बॉन्ड विथ अनहायब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या अनहायब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बरोबर झेनॉनच्या डी ऑर्बिटलनं पाय बॉन्ड तयार केला. देअरफॉर इट इज डी पाय पी पाय बॉन्ड. ह्याचा डी आहे आणि ह्याचा पी आहे, ऑक्सिजनचा पी, झेनॉनचा डी. Therefore, this type of pi bond is called d pi p pi pi bond. d pi, एकाचं d दुसऱ्याचं p, म्हणून d pi p pi. कारण ऑक्सिजन मध्ये d नसतातच, त्याच्यातलं कोणता ऑर्बिटल असते, p, म्हणून एकाचा d दुसऱ्याचा p, फॉर्मिंग पाय बॉन्ड.
सो डीप आहे. अशा पद्धतीने हे बघा sp3d. तसंच कोण तयार करेल? हा झेनॉन. आता ह्या झेनॉनला काय करावे लागते? हे किती एक्साइट करावं लागेल? ह्याला सुद्धा एक्साइट करावं लागेल. हा इथं येईल, हा इथं येईल. इट कॅन फॉर्म 5 सिग्मा बॉन्ड आणि एक एक्स्ट्रा राहिलेला, कारण 6 अनपेड होऊन बसतात आणि एक काय करतो? पाय बॉन्ड. सेम अशाच पद्धतीने डी पाय पी पाय पाय बॉन्ड. तर ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, नाउ these are the two oxyfluorides. This is very important compound, xenon monooxytetrafluoride. It also reacts with certain compound. It reacts with water. See, XeOF4. It reacts with water. हा water बरोबर react होतो to form XeO2F2. XeO2F2. आणि राहिले काय मग आता? 2 हायड्रोजन 2 फ्लोरीन बरोबर they form 2HF. They form 2HF. This is xenon dioxydifluoride. Xenon dioxydifluoride. This is the reaction of xenon oxyfluoride with water. And then this formed compound also react with silica. Yesterday I told you the explosion reaction of xenon trioxide तयार होतो म्हणलं मी. ग्लास मध्ये जर तुम्ही स्टोअर केलात XeF6 ची पुढची रिएक्शन कशी होते बघा. कारण XeF6 पासूनच कोण तयार झालाय? हा तयार झालाय. ह्याच्यापासून हा तयार झालाय. हा आपण कुठं स्टोअर केला? ग्लासमध्ये. तर ग्लासमध्ये स्टोअर केलेला अगोदर वॉटर बरोबर रिएक्ट करून हा तयार करतो. नंतर तयार झालेला हा कंपाऊंड त्या ग्लासमधल्या कुणाबरोबर? बघा, इथून सुरू झाली इथं आणि इथून नंतर कुणाबरोबर रिएक्शन व्हायली? आता त्या ग्लास बरोबर. दिस इज XeOF4 reacts with silica. Here I am taking 2 moles for balancing the reaction. Now what is happening? XeO2F2. इथं सुद्धा तोच तयार व्हायला XeO2F2, but this time here 2XeF2O2. XeO2F2 and remaining किती हा फ्लोरीन आहे? 4 2 8 फ्लोरीन आहे. 4 2 8 मधले 2 2 4 4 इथंच वापरले. 2 2 4 राहिली किती? 4 फ्लोरीन. कुणाकडे गेले? सिलिकॉन कडे. To form SiF4, silicon tetrafluoride plus xenon dioxydifluoride. तर हा एक कंपाऊंड आणि हा झेनॉन डायऑक्सीफ्लोराईड नंतर XeO3 ह्याचं आणखीन स्प्लिटिंग होऊन काय तयार होतो? एक्सप्लोजिव्ह गॅस. तर अशा पद्धतीने ह्या रिएक्शन होत जातात. तर ती लक्षात घ्या. झेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराईडची सिलिका बरोबर SiO2 सिलिका. Okay, and the last point from the 18th group is the uses of noble gases, and particularly speaking these are the 3 important noble gases. This helium is used for breathing purpose by the asthmatic patient. Asthma दम्याच्या पेशंटला. These are also used O2 plus He. It is also used by the deep sea divers. Sea divers म्हणजे समुद्रात पाणबुड्याद्वारे पोहणारे, ते सुद्धा तिथं काय वापरतात? हेलियमचा वापर करतात. हेलियम इज ऑल्सो युज्ड इन द न्यूक्लिअर रिएक्टर्स. अणुभट्ट्यामध्ये सुद्धा कुणाचा वापर केला जातो? हेलियमचा वापर केला जातो. आर्क वेल्डिंग, आजकाल डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून वेल्डिंग केली चालली आणि तिथं टेम्परेचर हाय टेम्परेचर प्रोव्हाइड करण्यासाठी सुद्धा कुणाचा वापर केला जातो? हेलियमचा वापर केला जातो. द हेलियम इज ऑल्सो युज्ड फॉर फिलिंग इन द बलून्स. कशामध्ये? बलून्स मध्ये सुद्धा त्याचा वापर केला जातो. एअर बलून्स. इट इज ऑल्सो युज्ड द हेलियम इज ऑल्सो युज्ड फॉर फिलिंग इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स. वेगवेगळ्या सिलेंडर्स मध्ये सुद्धा त्याचा वापर केला जातो. सिलेंडर्स मध्ये. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर द MRI स्कॅनिंग. MRI स्कॅनिंग मॅग्नेटिक रेझोनान्स इमेजिंग. आपल्या मेंदूच्या वेगवेगळ्या फोटो डॉक्टर काढतो फॉर डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन द ब्रेन सेल्स. तर ते MRI स्कॅनिंग तिथं सुद्धा कुणाचा वापर केला जातो? हेलियमचा वापर केला जातो. सो देर आर डिफरंट सो मेनी युजेस ऑफ हेलियम बिकॉज इट इज highly available in the atmosphere. The neons are used for the preparation of different lights, different types of signals, different types of signs. वेगवेगळे रस्त्यावरचे साइन्स दुरून आपल्याला दिसू शकतील अशी वेगवेगळ्या निऑन लाईट्स तयार करण्यासाठी. And these are also used for the preparation of different types of bulbs.
डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टॅबिलायझर जे असतात, स्टॅबिलायझर मधल्या लाईट्स मध्ये सुद्धा कोणाचा वापर केला जातो, निऑनचा वापर केला जातो. आर्गॉन इज ऑल्सो युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हेरियस कलर्ड लाईट, वेगवेगळ्या कलरच्या लाईट तयार करण्यासाठी कोणाचा वापर केला जातो, ऑर्गॉनचा वापर केला जातो. द निऑन, ऑर्गॉन, दीज आर ऑल्सो युज्ड इन फॉर फिलिंग इन द बल्ब्स. हा सुद्धा बल्ब्स, जनरली बल्ब्स हॅव द सेम नोबल गॅसेस, ऑल बल्ब्स हॅव द नोबल गॅसेस. हेडलाईट मध्ये कारच्या सुद्धा हेलियमचे बल्ब्स असतात. असे वेगवेगळ्या बल्ब्समध्ये तुमचा कोणाचा वापर केला जातो, ऑर्गॉनचा वापर केला जातो. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, जसं हेलियमचा आर्क वेल्डिंग म्हणजे हाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करून, आजकाल वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड असतो, जो दोन मेटलला जोडण्यासाठी आपण वापरतो, वेल्डरवाला असा जोडला की लगेच तो चालू होतो, तिथं स्पार्किंग चालू होते. तर तो जो इलेक्ट्रोड आहे, तो इलेक्ट्रोड जर इलेक्ट्रिसिटीद्वारे जर जोडला तर आणखीन वेल्डिंग फास्ट होते आणि त्यावेळेस तिथं हाय टेम्परेचर प्रोड्यूस करण्यासाठी कोणाचा, हेलियम. तसाच आर्गॉनचा सुद्धा वापर वेल्डिंग मध्ये होतो. आर्क वेल्डिंग मीन्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून वेल्डिंग, एसी किंवा डीसी करंट, कुठलाही करंट वापरून केलेली. तर आर्गॉन असं सांगायचं झालं तर तुम्हाला मग झेनॉन, क्रिप्टॉन यांचे सुद्धा यूज, जे जनरली दे आर युज्ड इन द बल्ब्स, हे सुद्धा बल्ब्स मध्ये त्यांचे पण सांगायचे. रेडॉन इज जनरली रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट, देअरफॉर इट इज युज्ड इन द रेडिओथेरपी ट्रीटमेंट, ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर. रेडिओथेरपीची ट्रीटमेंट कुठं आहे, कॅन्सर. ॲज वेल ॲज दीज रिॲक्शन्स आर ऑल्सो युज्ड इन द न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स. अणुभट्टीमध्ये सुद्धा या रिॲक्शन्स केल्या जातात, कारण रेडॉन पासून रेडियम पासून रेडॉन. दे आर ऑल्सो युज्ड हेलियम न्यूक्लियस सुद्धा वापर, ज्याला आपण अल्फा पार्टिकल म्हणतो. अल्फा पार्टिकल काय आहे, अल्फा पार्टिकल 2He4 आपण शिकलेला आहे न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीमध्ये 11वीच्या टॉपिकमध्ये. तर हा सुद्धा बघा, इथं सुद्धा न्यूक्लिअर रिॲक्टर मध्ये त्याचा वापर केला जातो. सो ऑल दीज आर द युजेस ऑफ नोबल गॅसेस अँड दिस इज द एंड ऑफ 18th ग्रुप. नाऊ वी हॅव ओनली रिमेंड 16th अँड 17th ग्रुप कंपाऊंड. 16व्या आणि 17व्या ग्रुपचे फक्त काय राहिलेले आहेत, कंपाऊंड. हे हायब्रिडायझेशन लक्षात घ्या, कुठल्याही नोबल गॅसचं हायब्रिडायझेशन कसं करायचं, त्यांचे सगळे ऑर्बिटल काय आहेत, फील्ड आहेत. जेवढे बॉन्ड पाहिजे तेवढेच अनपेड करून घ्यायचे, पण एक एक्स्ट्रा पाय बॉन्ड असल्यामुळे हा एक्स्ट्रा एक अनहायब्रिडायझड ठेवायचं, त्याला हायब्रिडायझेशन मध्ये घ्यायचं नाही, त्याच्या अलीकडेच करायचं, कारण तो नंतर काय करतो, पाय बॉन्ड तयार करतो, तो पाय बॉन्ड तिथं दाखवायचा. सो दिस इज ऑल अबाउट द 18th ग्रुप. वी हॅव टोटली फिनिश्ड 18th ग्रुप. नाउ वी हॅव रिमेंड ओनली द कंपाउंड्स ऑफ 16th अँड 17th ग्रुप, लाईक ऑक्सिजन, ओझोन, HCl, H2SO4, chlorine, Cl2, these much compounds. So thank you guys.